आज आम पढ़ा जंगल मृत्तिका क्षय एवं जल प्रदूषण। ताले प्रथम आम जाना जंगल क्षय कौन बा जंगल क्षय हेले आमर कौन असुविधा सबू होउछि। बा प्रथम आम जाना जंगल आम क्यों क्यों लाभ पाई जंगल आम झुणा लाख विभिन्न प्रकार औषधीय वृक्ष इत्यादि पाई। जंगल जगू वर्षा हुए। जंगल जगू किपरि वर्षा होता है ताहले पिला माने ना गछलता माने वायुमंडल को जड़ीय बाष्प छाड़ी थांती। एही जड़ीय बाष्प मेघ रूपरे आकाश रे भासी बुले। जड़ीय बाष्प अधिक ठंडा हेले जड़कणा रे परिणत होई वर्षा हुए। तो आमे जानिले जंगल रु आमे एई सबु लाभ पाई थाउ। एवं आउ गोटे कौन ना जंगल जगू वायुमंडल ठंडा रहे। प्रत्येक उद्भिद वायुमंडल रे थिबा अंगारकाम्ल ग्रहण करने सह वायुमंडल को जड़ीय बाष्प छाड़ी थांती। वायुमंडल रे जड़ीय बाष्प रहिबा द्वारा वायुर आर्द्रता बढ़ी थाए एवं अंगारकाम्ल परी दूषित गैस रो परिमाण कमिबा जोगु वायुमंडल ठंडा रहे। एबे आमे जानिबा आउ एक जिनिस ना वर्तमान देख जनसंख्या वृद्धि अनुसार लोकंकर आवश्यकता मध्य वृद्धि पाउछि। गाड़ी मोटर चलुछि, कल कारखाना प्रतिष्ठा हेउछि, सहर मान गढ़ी उठुछि। एथिपाई जंगल कटा जाउछि एवं जंगल कटा हवा फल रे जंगल मध्य नष्ट होउछि बा क्षय होउछि। ताले जंगल क्षय हेवा द्वारा बा हेले कौन कौन असुविधा हबो से विषय रे वर्तमान में जानिबा। जे जंगल क्षय हेले देखो तुम जानिथिबो वर्तमान साधारणतः गाँ एवं सहर मान को हाथी माने माड़ी आसुचंती। एहार प्रथम कारण होउछि जंगल क्षय। जंगल कटा हेबा फल रे जंगल रे हाथी माने रही पारु नाहंती। फल रे से माने निकटस्थ गाँ बा सहर को चली आसुचंती। जंगल रे हाथी माने रही थांती तेणु तांकर असुविधा हेबा कारणरू से माने जनबसती अंचल को माड़ी आसुचंती एवं विभिन्न लोकंकर विभिन्न प्रकार क्षय क्षति मध्य करूछंती। ताले वायुमंडल को जड़ीय बाष्प कम परिमाण रे जाइथाए। प्रथमतः होला ये जंगल कटा हेबा द्वारा। तेणु नियमित भावे वृष्टिपात न हेबा जोगु चाष जमी शुष्क होई मरुडीर विपत्ति देखा जाए। वायुमंडल तापमात्रा वृद्धि हुए। अंगारकाम्ल गैस रो परिमाण मध्य वृद्धि पाई थाए। यह होची जंगल काटिबा द्वारा बा जंगल क्षय हेले एई सबु असुविधा आमे पाई थाउ। वर्तमान आमे जानिबा खाद्य श्रृंखल। ए खाद्य श्रृंखल कौन ताहले गोटे जंगल परिवेश रे गोटे खाद्य श्रृंखल सृष्टि होई थाए। तमे जानिछो ये होची जंगल खाद्य पाई उद्भिद माने अन्य उपरे निर्भर करि न थांती किंतु अन्य जीवजंतु तृणभोजी प्राणी माने खाद्य पाई गछलता उपरे निर्भर करिथांती। मांसासी माने अन्य प्राणी उपरे निर्भर करिथांती। ये होची सही प्रकार गोटे खाद्य श्रृंखल जोठी गोटे गछ निजे स्वभोजी एवं गछ को खाई थाए तृणभोजी बा हरिण इत्यादि जो माने तृणभोजी अछंती एवं सेई मानन को खाई थाए मांसासी प्राणी बा बाघ। ये होची गोटे खाद्य श्रृंखलर चित्र जोथिरे तांको भितरे थिबा गोटे आधार। तो खाद्य श्रृंखल कौन ना खाद्य ग्रहण को आधार करी
उद्भिद ठारू मांसाशी प्राणी पर्यंत विभिन्न प्रकार जीव मानकर संपर्क को खाद्य श्रृंखल कहुए। तो ये खाद्य श्रृंखल यही भाव में सृष्टि होता है। वर्तमान आम जाना ये समान ओजन देख दुई पटे गोटे निकितिर समान ओजन अच्छी समतुल बा संतुलित समान थिबा होची समतुल बा संतुलित भाव में रही था। किंतु गोटे खाद्य श्रृंखल रे विभिन्न जीव मानकर मध्य थिबा सठिक अनुपात को परिवेश संतुलन कुआ जाय था। तो जदि यही ठीक अनुपात रे गोटे परिवेश मध्य ठीक भाव में नथिबो बा खाद्य श्रृंखलटी भितरु जे कौनसी एक जिनिसर परिमाण वृद्धि किंबा कम हेले खाद्य श्रृंखल भांगी जाए एवं परिवेश संतुलन ठीक भाव में रही पारे नहीं। तो यह हूँ गोटे अनुपात जो थे खाद्य श्रृंखल थिबा जीव मानकर ठीक अनुपात को परिवेश संतुलन कहा जाय था। जदि एथिरु गछ नष्ट हो जाए ताहले ए दुई प्राणी मध्य आउ लोप पाई जिवे। एवं जदि वर्तमान आम जानिबा आम भारत और राज्य सरकार जंगल सुरक्षा और संरक्षण करने पाई कौन कौन पदक्षेप नहीं छंती। ताले कौन कौन पदक्षेप नहीं छंती आम देखिबा। प्रथमे होची सरकार तरफ विद्यालय और रास्ता पार्श्व रे गछ लगाइबा पाई मागणा रे चारा बंटन करा जाउछि। तापरे जंगल रु गछ काटिबा पशु पक्षी शिकार करने निषिद्ध करा जाइछि। जंगल सृष्टि करा जाई उद्भिद और पशु पक्षी माननकु सुरक्षा दिया जाउछि। केतेक जंगल संरक्षण करी ताकू अभयारण्य घोषणा करा जाउछि। कौनसी स्थान रे शिल्प स्थापन करने पूर्व जंगल जमी अधिग्रहण पाई परिवेश विभागर अनुमति आवश्यक होउछि। रास्ता तैयारी पाई गछ कटा गले जतिकी संख्यक सेतिकी संख्यक गछ लगाइबा पाई कुआ जाउछि। ताले जतिकी कटा जिवो सेतिकी लगा जिवो। जंगल नष्ट करिबा एक दंडनीय अपराध अटे। तो यही सबू आईन आम भारत सरकार एवं राज्य सरकार जंगल सुरक्षा दृष्टि प्रणयन करिसंती। आमे जानिले जंगल क्षय हेबा जोगु कौन कौन असुविधा हुए एवं आम भारत और राज्य सरकार जंगल सुरक्षा और संरक्षण करने पाई कौन कौन पदक्षेप नहीं छंती। वर्तमान आमे जानिबा मृत्तिका क्षय विषय रे। ताले मृत्तिका क्षय रो कारण मृत्तिका कहीं क्षय हुए बा क्यों भड़ी क्षय होता है। ताले माटी धोई होई जिबाकू एवं पवन द्वारा उड़ी जिबाकू मृत्तिका क्षय कहा जाए। साधारणतः जलस्रोत और पवन स्रोत द्वारा मृत्तिका क्षय होता है। उद्भिदर चेर माटी को जाबुड़ी धरी थाए जोठारे गछलता थाए सेठारे मृत्तिका क्षय कम होता है। जंगल कटा जिबा कारणरू मृत्तिका क्षय हेउछि। मृत्तिका क्षय हेले कौन कौन क्षति हुए ताकू आमे वर्तमान आस जानिबा। माटीर उपर स्तर रे खनिज लवण जल और सार रही था। एहाकू जहा माटी को उर्वर करि थाए। उद्भिद माने एही अंशरू खनिज लवण और आवश्यक सार ग्रहण करी बढ़ी थांती। माटी धोई होई गले गछ भल बढ़े नाही। बड़ बड़ गछर मूलरू मृत्तिका क्षय हेबा जोगु एहार मूल दुर्बल होई सहजरे उपुड़ी पड़े। नदी कूल रे मृत्तिका क्षय हेबा जोगु नदी कूलर ग्राम कृषि क्षेत्र नदी गर्भरे मिसी जाए।
ଯାହା ଫଳରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମାଟି ପୋତି ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜନବସତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଜଳସ୍ରୋତରେ ମୃତ୍ତିକା ଧୋଇ ହୋଇ ଆସି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ହ୍ରଦରେ ମିଶି ତାକୁ ପୋତି ପକାଉଛି। ଆମ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ରାଜ୍ୟର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର ଓ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ବହୁତ ମାଟି ଜମିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ କିପରି ମୃତ୍ତିକା ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ତାହା କ'ଣ କରିବା ନା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ନଦୀ ଗର୍ଭ ବା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପାହାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମାଟିକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାରିପଟେ ହିଡ଼ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଦେଲେ ନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ମାଟି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଧୋଇ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ନା ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ଘାସ ଲଗାଇବା। ଘାସ ଯଦି ଅଧିକ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବର୍ଷା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଚାଲିବ, ଘାସ ଥିବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ନଦୀ କୂଳରେ ମାଟି ଖାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପଥର ବିଛାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ମାଟି ଖାଇଯାଉଛି ସେଥିରେ ପଥର ଯଦି ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେଠି ମାଟି ଧୋଇ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହିଯାଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏକ ନଦୀ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ହେଉଛି ଜାଣିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଦୂଷିତ ଜଳ ସେହି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସେ ନଦୀ ଧାରେ ରହିଥିବା ଜନବସତିର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ତ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା, ନଦୀ ଉପରେ ଶବଦାହ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାର ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଛାଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ
ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ବା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1985 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାମକ ଏକ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଏ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଆଜିକାଲି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ, ନୂଆ ନୂଆ ସହର ଗଠନ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆଜିକାଲି ଅନିୟମିତ ଭାବେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ବା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଜଳ ପାଇପାରୁଛି ଏବଂ କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ଏହି ନଦୀରେ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛି। ଫଳରେ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହୋଇଗଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାଟିର ଉପର ଅଂଶ ଉର୍ବର। ହରିଣର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବିଷୟରେ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇ ସହର ଓ କଳକାରଖାନା ମାନ ଗଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବଳ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଉପର ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ବା ଉଡ଼ିଯାଏ। ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହିପରି ଆଉ ଅଧିକ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବିଷୟରେ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ହୁଏ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ହୁଏ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ ଆଧାର କରି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଗୋଟିଏ ନ ରହିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଫଳରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହରିଣ ବାଘର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ହରିଣ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଏ। ତେଣୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ନ ରହିଲେ ହରିଣ ରହିବେ ନାହିଁ। ହରିଣ ନ ରହିଲେ ବାଘ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହରିଣ ନ ରହିଲେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନେକ ଜୀବ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି। ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଓ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଉପଚାର କରି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଉପର ମାଟି ସାଧାରଣତଃ ହାଲୁକା ଓ ଶୁଖିଲା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଉପର ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇ ତଳକୁ ବୋହିଯାଏ, ଫଳରେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଉପର ମାଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ।